ذکر قرآن، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ دا انعقاد کیتا جاندہ ہے، اللہ پاک دا خاص کرم ہے۔ تو تمام احباب جو کہ ماشاءاللہ اس پنڈال اندر تشریف لا رہے نے، خصوصی طور تے ساڈے تحریک لبیک دے عظیم مجاہد زینت القرہ جناب حافظ قاسم جمالی صاحب تشریف لائے نے، اسی آپ نے خوش آمدید کہنے ہیں۔ تمام احباب جو کہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہے۔ ہندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ ہے، مہمان مدینے والے دا سونے دے مسافر چلے نے، چلے سونے دے ولے نے، سونے دیاں یاداں پلے نے، سامان مدینے والے دا۔ حضرات ذکر یہ کوئی قسمت والا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رسول دے ذکر دی محفل میں چاہتا ہے۔ ہر بندے دے مقدرہ چ نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے ذکر دی محفل چ بیٹھ جائے، کوئی نصیبہ والا ہی ہوتا ہے۔ تو جڑا آندا ہے الحمدللہ او دا دل بھی منور ہوندا ہے، او دی دنیا بھی بہتر ہوندی ہے، او دی آخرت بھی بہتر ہوندی ہے۔ اللہ پاک سانو ایسی پر نور محفلاں دے اندر شرکت کر کے اپنے دلاں نو اپنی آخرت نو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر مختصر تلاوت کے واسطے جناب علامہ مجاہد ختم نبوت قاسم حافظ قاسم جمالی صاحب کے ملتمساں کہ تلاوت قرآن مجید دینا ساڑھے دلن منور فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پر یعقوب تو اللہ پاک محمد نبی اللہ. پر یعقوب تو اللہ پاک محمد نبی اللہ. اسا ایہا ورد پکانا ہے اسا ایہا ورد پکانا ہے لر لگے آنو دسے آنا ہے. کیا او وقت سہانا ہے جد یار دا درشن پانا ہے. ماشاءاللہ جی بڑی محبت پیار دے نال آپ دی آئی پیش فرما رہے سن. فرمائشہ سن کہ اسی فلانا کلام میں سننا فلانا کلام میں سننا پر بھائی گھنٹہ دے کی ہوندا ہے یہ تو سب کچھ اسی کرنا ہے. پھر اسی طرح ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ساڈے دلاں نوں منور رکھے اور ساڈا سلسلہ جاری و ساری رہے. میں تھوڑی کٹ کاشا دیکھو میں بھی دھیان کرنا ایک گل میرے اندروں نکل دی ہے اور بلا اختیار ہی نکل دی ہے کہ اہل محلہ
بڑے خوش قسمت نے اور انہاں دا میں بھی بڑا مشکور ہاں کہ جنی محبت کردے نے شفقت فرماندے نے اودے چ ماواں بھیناں بچے جوان بزرگ جنوں کیا بھی پھول بھی پھاڑ لیا دوڑا گیا کروں پھول چک لیا کدی کسی ماں نے آخیا کتنے لے چلا جی آخیا جا کرسیاں چک لیا وہ کرسیاں ہونیاں اسی ساری چیزاں جہاں نا محلیوں پھاڑنے ہونے اسی صوفے صوفے والے نہیں اسی بس اس طرح اللہ دے فضل گزارا کرن دے ہیں لیکن کسی دے گھروں صوفے ہوندے نے کسی گھروں ٹیبل ہوندا ہے سب نو سلام ہے اور سب دے اللہ دا فضل ہے کہ سرکار دی محفل واسطے ہر بندہ حصہ پاندا ہے ہوں تو کہا کہ باجیاں پہ منو لیا پا 100 میرا پڑ لیا 150 باجی ہو گیا کم اور نہیں پا رکھ لیا کہ میرے کو تھوڑے نے بڑے بڑا فلانا اوے کوئی گل نہیں ہوئے اللہ والے چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھن دے دل ویکھ دے ماشاءاللہ جننے بھی دوست اس پروگرام دے نال تعاون کردے نے محبت کردے نے میں آدھے پہنے دسے میں رونے ہی پانا بس میرے کو اور کوئی گل نہیں ہے سب دا میں بڑا مشکور اللہ پاک انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے جڑے مالی خدمت کردے اللہ پاک انہاں دی کمائی اندر رزق اندر برکت فرمائے بلا تخیر ساڈے اج دے معزز مہمان اج دے نہیں بلکہ سدا دی معزز مہمان جناب پیر طریقت صاحبزادہ پروفیسر حافظ محمد اویس نقشبندی مجددی آستان عالیہ حیبت پرشی کہ میں ملتمس ہاں کہ جنہ چر کردہ جنہ دل کردہ بیان سانو سناؤ ساڈے سینے منور فرماؤ تے تسی اگے بھی جانا ماشاءاللہ پروگراماں تے اج تہاڈیاں مرضیاں نے جویں جویں مرضی تسی کری جاؤ نعرہ تکبیر اور یار میری بھی کوئی مرضی مان لیا کرو تھوڑا لاڑو اور منو بھی کوئی میرے بھی لک درد سدھی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ویکھنا جے بچیاں ساڈیاں دا عشق ویکھنا جے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک دو بھی چوکے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی صدار دی خطبہ جڑا ہے مساو دی قسمت ہی ہوندا ہے تے الحمدللہ آپ بھی اپنے ماشاءاللہ حصہ جڑا پاندے رہے والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والرحيم معزز برادران اسلام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم میں بھی آپ کی طرح حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے یہ مہینہ تو ہے ہی سرکار کا مہینہ سرکار فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ اور اس مہینے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو آیا مقدسہ جو نازل فرمائی درود و سلام والی میں بھی اور میرے فرشتے بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والوں کو بھی آپ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو کثرت کے ساتھ ہمیں حضور کے ساتھ وابستگی اور ذکر اذکار کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور پھر حضور کا فرمانے علی شان ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان شعبان بھی اللہ نے دیا اور رجب بھی دیا اور آگے انشاءاللہ رمضان شریف کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں تو خطاب تو ہمیں تو مقصد نہیں ہے خطاب کا بھی جو میر حمزہ صاحب نے کلام پڑھا ہے وہی بہترین واز ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو خطاب تو ہم انشاءاللہ پیر طریقت کعبہ شریعت پرمردہ اغوش ولایت صاحبزادہ حافظ محمد اویس نقشبندی مجددی نقشبندی یعقوبی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے وما توفیق الا باللہ السلام علیکم ماشاءاللہ جی اگلی اتوار نو ساڈے نال جڑا بڑا پیارا محلہ تحمور کلونی اگلی اتوار ایسے وقت دی مغرب عشاء
جناب صاحبزادہ پروفیسر حافظ محمد اویس نقشبندی صاحب آ بھی درس قرآن فرمانے ماہانہ ساڈے تو پہلا شروع ہوا اس طرح انہوں نے ویکھ کے نقل مارن کی کوشش کی لیکن جاج نہیں آتی چلو ہولی ہولی آ جائے گی تو سارے دوست اتنے بھی ماشاء اللہ تشریف لے کے آئے ہو اگلی اتوار تو اگلی اتوار کے اتوار کے درمیان ایک آنی ہے بدھ تو کم سدھ 21 تاریخ آنی ہے 21 فروری ایسے مہینے کی آستانہ عالیہ تلونڈی شریف صاحبزادہ پروفیسر حافظ حامد یا نقشبندی آپ کی زیر صدارت ماہانہ 11 شریف ہوں دوست اتنے بھی تشریف لے کے ماشاء اللہ بھی جاتے ہیں تو پورا رکشا بھر کے جاتا اس محلے اور بھی دوست جڑے نے شرکت کر کے ثواب دلانہ حاصل کریو بلا تخیر صاحبزادہ پروفیسر حافظ محمد اویس نقشبندی مجدد صاحب اب آپ تشریف لائے ایک ایک قدم کا بدل خدا اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات محترم قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے سورۃ التحریم کی آیت مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. میں اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوشگزار کروں گا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم ایمان سے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم سب اپنے مالک کی طرف لوٹاؤ, تم سب اپنے مالک کی طرف رجوع کرو جیسا کہ اپنے مالک کی طرف لوٹنے کا حق ہوتا ہے. قرآن کریم فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ توبہ کا جو ہے وہ ذکر ارشاد کیا ہے. ایک مقام پہ رب کائنات نے قرآن میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ
वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। खुदा फरमाता है कि तुम सब अपने मालिक की तरफ रुजू करो ए ईमान वालों, ताकि तुम्हें कामयाबी से हम कनाल कर दिया जाए। वो शख्स जो है वो कामयाब और कामरान होता है जो अपने खालिक और मालिक की तरफ रुजू कर देता है। तो यहाँ पे जो हमें हुक्म दिया जा रहा है वो ये है कि हम अपने रब की बारगाह में जो है वो सच्ची तौबा कर रहे हैं। जैसा कि मोहतरम जनाब आमिर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस महीना को अपने साथ जो है वो मंसूब फरमाया है। शबानुल मुअज़्ज़म का वो महीना है कि इसके अंदर जब 15वीं शब आती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कसरत के साथ हुजूर इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बुलाया नहीं। आका अलैहिस्सलाम आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त भी आका करीम अलैहिस्सलाम के लबों पर यही कलमा है कि ए मेरी जो है वो मेरे रब मेरी उम्मत की कैफियत कैसी हो, उनका हाल कैसा हो। आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को कभी भी जो है हुजूर ने बुलाया नहीं। तो इंसान होते हमसे बहुत सी कमियां भी हो जाती हैं। कभी इंसान किसी का हक खसब कर लेता है, कभी इंसान किसी के ऊपर जो है वो गाली गलौज करता है, फिस्को फजूर में इंसान मुब्तला हो जाता है। तो जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंस जाता है तो उसको फिर वहाँ से निकलना भी है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सने बलूगत से पहले होता है, जब वो बच्चा होता है तो उसका दिल ऐसे चमकता होता है जैसे सफ़ेद कपड़ा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद उसके दिल के ऊपर एक स्याही का डब्बा पड़ जाता है। अगर वो फिर गुनाह करता है तो फिर उसके दिल के ऊपर स्याही का डब्बा लगता है। फरमाया फिर गुनाह करते हैं तो फिर उसके दिल के ऊपर स्याही का डब्बा पड़ जाता है। तो फरमाया कि जब इंसान गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो उसके दिल के ऊपर इतना जंग चढ़ जाता है कि वो उसका दिल कसावत का शिकार हो जाता है, उसके अंदर सख्ती आ जाती है। यही वजह है कि फिर इंसान हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ देता है। सच और झूठ की पहचान उसके लिए मुश्किल हो जाती है। हक और बातिल के अंदर फर्क करना वो इंसान के लिए जो है वो मुश्किल लगता है। ये अमल उस वक्त होता है जब इंसान का दिल जो है वो सख्त हो जाता है, उसके अंदर सख्ती जो है वो बर्पा हो जाती है। रब कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि बहुत से दिल वो हैं कि जो इतने सख्त हो जाते हैं कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। फरमाया पत्थर तो वो हैं जिनसे कभी कभी चश्मा भी फूट निकलता है, लेकिन इतना सख्त दिल हो गया कि उस दिल के अंदर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल ही नहीं होता। उसका सबसे बड़ा सबब ये है कि जब इंसान गुनाह पे गुनाह किए जाता है और अल्लाह की बारगाह में वो अपने सर को झुकाता नहीं। तो जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान के लिए एक रास्ता है इस्तिग़फ़ार करने का, एक राह है जिस रास्ते पर चलने से इंसान का दिल जो है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो रब कायनात ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ल्बि फ़ी ज़िक्रिल्लाह। हर चीज़ को जंग पड़ता है और जब तुम्हारे दिल को जंग पड़ जाए तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन रेगमार है वो अल्लाह का जिक्र है। तो उसकी याद के जरिए से इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से इंसान का दिल जो है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। आज इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप सारी रात तस्बीह के ऊपर खड़े होकर के इस्तिग़फ़ार का वजीफा पढ़ते रहें, लेकिन आपकी हालत नहीं बदलती तो वो इस्तिग़फ़ार मां सिवाय एक जो है वो कुएं की जो है वो महार की कुछ भी नहीं है। मैंने सारी रात एक टांग पे खड़े होकर के इस्तिग़फ़ार का वजीफा पढ़ा, लेकिन मैंने अपनी हालत को नहीं बदला, तो उस पढ़े हुए वजीफे का फायदा नहीं है। उस पढ़े हुए वजीफे का फायदा तो तब होगा कि जब मैं अपनी हालत को बदलने की कोशिश करूँगा, जब मैं अपने मन में डूब कर जो है वो अपनी कैफियत को बदलूंगा, तो फिर मेरे किए हुए जो है वो वजीफे का रंग मेरी जिंदगी के ऊपर भी जो है वो नजर आएगा और मेरे अहबाब के सामने भी जो है उसका रंग नजर आता हुआ जो है वो आप उसको देख सकेंगे। तो फरमाया कि तुम सब अपने मालिक की तरफ रुजू करो, और कैसी रुजू, जैसा कि रुजू करने का हक होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत मुआज़ बिन जबल
रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत है। अर्ज की हुजूर मत तौबतुन नसूह, ये सच्ची तौबा किसको कहा जाता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर सुनो, बहुत सच्ची तौबा ये होती है कि जब इंसान गुनाह करता है तो फिर उसे अपने रब की बारगाह से शर्मिंदगी का एहसास हो, उसे इस बात का जो है वो उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो कि मैंने अपने रब के हुक्म को तोड़ा है। आप कभी गौर करें ना, कितने इंसान ऐसे हैं, क्या कुछ नहीं होता हमारे मुआशरे के अंदर, सब कुछ होता है, लेकिन इस मुआशरे के अंदर अगर गुनाह करते वक्त आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता तो हम कैसे इंसान हैं? किसी का हक गस्ब करते वक्त और किसी की तरफ नजरें जो है वो बद उठाते वक्त और बेहयाई की निगाह उठाते वक्त अगर हमारे दिल के अंदर ये एहसास पैदा नहीं ना हो रहा कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो फिर हमारा ईमान कहाँ है? हजरत शेख बुशिंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि हजरत तौबा क्या होती है? आपने फरमाया कि इदा ज़करत ज़ंबा सुम्मा ला तजिदु हलावतन इंदा ज़िक्रिही फहुवा तौबा, जब तू कभी गुनाह को याद करे और तुझे उस गुनाह के अंदर कोई मजा महसूस ना हो तो समझ लो अल्लाह ने तुझे ताइब होने का ओहदा अता फरमा दिया है। तू इंसान ताइब हो चुका है जब तुझे गुनाह के अंदर लज्जत महसूस नहीं होती। आज देखे ना कि इंसान झूठ बोलने के अंदर कितनी लज्जत महसूस करता है और फिर लोगों को बता रहा होता है कि आज मैंने फला बंदे से फ्रॉड लगाया है और उसको पता भी नहीं चला कि मैंने उसका हक किस तरीके से मारा है, लेकिन वो बंदा तो नहीं जान रहा, लेकिन जिसका कलमा आपने पढ़ा है वो मालिक भी जानता है, वो मदीने वाले आका भी जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से तो कोई बात छुपी नहीं है ना, रब्बे कायनात से कोई बात जो है वो पोशीदा तो नहीं है। खुदा तो हमारे दिलों के अंदर छुपे हुए भेदों को भी खुदा जानने वाला है। मैं क्या इरादा लेकर के आया हूँ खुदा जानता है, आप क्या मिशन लेकर के बैठे हैं खुदा जानता है। तो जिस मालिक ने हमें पैदा किया वो जानता है कि मेरा बंदा कैसा है। तो मैं बात कर रहा था कि तौबा हमसे ये डिमांड करती है कि हम जो है वो गुनाहों की दलदल से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और आपसे किसी ने सवाल किया कि हजरत ये तौबा क्या होती है? तो आपने फरमाया कि तौबा ये होती है कि तब्दीलुल हलकातिल मज़मूमती बिल हलकातिल महमूदा, जब इंसान की बुरी खसलतें अच्छी आदत में बदल जाए तो समझ लो कि वो बंदा ताइब हो चुका है। अर्ज की ये कैसे हासिल होगा? फरमाया वला युतिम्मु ज़ालिका इल्ला बिल खलवती वस्सुम्त, फरमाया दो चीजें हैं जिनसे इंसान को अल्लाह जो है वो तौबा का जो है वो मुकाम अता फरमा देता है। तो वो फरमाया एक तो यह है कि वो बंदा चुप रहा है, खामोशी इंसान को निजात देती है। ज्यादा बतूनी बातें करने जो है वो बंदा वो जो है वो कभी भी इस्लाम की तरफ अपने आप को माइल नहीं करता। हम देख लेना कि ये आज 1-2 हफ्ते बीत चुके हैं, आपने देखा होगा जो जो तमाशा सियासत के हवाले से आपकी नजरों के सामने है, क्या कुछ नहीं हुआ। अब क्या हमने ये सारा साल यही कुछ करते रहना है? हमने अपने भट्टे के ऊपर बैठकर, दुकान के ऊपर बैठकर हमने यही कुछ कहते रहना है कि उसने यूं कर दिया, फलां बंदे ने यूं कर दिया। हमने अब वहां पर बैठकर ये बात नहीं करनी। हमने ये करना है कि हमने कह दिया कि जो होना था वो तो हो चुका। अब हम मायूस नहीं हैं और हमारे दिल के अंदर इस बात का अरमान भी मौजूद है। एक वक्त तो आएगा कि जब एक एक कतरा मिलकर जो है वो दरिया के अंदर उतरना शुरू कर दें तो एक एक कतरा जो है वो सिर्फ कतरा नहीं रहता, वो दरिया और समंदर में बदल जाता है। जब एक एक बंदा अपने दिल के अंदर ये हसरत लेकर के बैठेगा कि मैंने अपने घर से निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज जो है वो करना शुरू कर देना है। एक एक बंदा जब अपनी इस्लाह करेगा वो एक बंदा एक नहीं बनेगा, बल्कि 1-2 से मिलेंगे, 2-3 से मिलेंगे, 3-4 से मिलेंगे, तो 4 हज़ारों से मिलकर जो है वो इतनी बड़ी जमात जब तश्कील पाई जाएगी तो अब वो बंदा आम नहीं होगा, बल्कि उसका हर जो है वो मिशन यही होगा कि अब एक घर से नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाज़ एक ही की होगी कि हमें चाहिए तो सिर्फ हुजूर का निज़ाम चाहिए। तो ये उसकी इब्तिदा हमने अपने घर से करनी है, मैंने इसकी इब्तिदा अपने घर से करनी है, आपने इसकी इब्तिदा अपने घर से करनी है। तो ज़ात मोहतरम मैं बात कर रहा था कि हमें इस हवाले से देखना है कि हमने अपनी आदात मज़मूमा जो है उनको आदात महमूदा में लेकर के आना है, अच्छी आदात में लेकर के आना है।
आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि हुजूर ये सच्ची तौबा क्या होती है? फरमाया कि जब इंसान गुनाह करे तो उसको इस बात का एहसास हो कि मैंने गुनाह किया। फिर फरमाया कि फया ताज़िरु इलल्लाह ताला, पर फिर वो अल्लाह की बारगाह में माज़रत तलब करे कि मालिक मुझसे ये गलती हो गई। फरमाया जब गलती का इतिराफ कर ले तो फिर दूसरा अमल क्या हो? फरमाया फिर वो गुनाह की तरफ देखे भी नहीं। आज देखिए ना कि कितनी मर्तबा हमने इस्तिगफार का वजीफा पढ़ लिया। यहाँ पे अगर जो है वो मुश्किल आ जाए तो कानों तक हाथ नहीं पहुंचते कि या अल्लाह तौबा ये क्या हो रहा है। ये सब कुछ होता है, लेकिन अफसोस से ये बात करनी पड़ती है। जब वो मुश्किल हमसे जो है वो चली जाती है तो फिर हम कहते हैं हम तो वैसे मजाक कर रहे थे, ये हमारी कफियत हो चुकी है। तो फरमाया कि फिर तुम अल्लाह की बारगाह में माज़रत करो। फिर मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी बात ये है कि फिर तुम कभी गुनाह की तरफ जो है वो पलट कर न जाओ। फरमाया जैसे जानवर की खीरी से निकला हुआ दूध पलट कर उसके पेट के अंदर नहीं जा सकता, ऐसे ही मेरा उम्मती जब जो है वो सच्ची तौबा कर लेता है तो वो पलट कर कभी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता। ये मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरा उम्मती जब ताइब हो जाएगा तो फिर वो ताइब होने के बाद गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उस दलदल से अपने आप को महफूज रखेगा। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप के सामने एक शख्स था, अराबी था, और वो आने वाला शख्स जो था वो अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, मालिक मैं तेरी तरफ जो है वो सच्ची तौबा करता हूँ और तेरी तरफ मैं लौटता हूँ। इतनी वो बात कहता जा रहा था कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ इंसान तू तौबा तो कर रहा है लेकिन ये तेरी तौबा सच्ची नहीं है। कहा हज़रत सच्ची क्यों नहीं? फरमाया इसलिए कि जब तू ताइब होना चाहता है तो तेरे चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी का एहसास तो हो। गिलास टूट जाता है तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि माँ के सामने मैंने अपने चेहरे के ऊपर कैसा जो है वो अपना इजहार कैसा करना है कि मैंने माँ के सामने शीशे का गिलास तोड़ डाला। तो हम तस्बीह पे तस्बीह फेरते जाते हैं, इस्तिगफार पढ़ते जाते हैं, चेहरे के ऊपर तो शर्मिंदगी का एहसास होता नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वो तौबा कैसे कबूल होगी जब तक कि हम अपने चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी का एहसास पैदा नहीं करेंगे। अल्लाह की बारगाह में अब कोई लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप हर बंदे को कहें कि मैंने ये गुनाह किया। आज कभी देखे ना सोशल मीडिया का दौर है, आज इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदा नहीं होता बल्कि गुनाह करने के बाद फिर लोगों को बता रहा होता है मैंने ये अमल किया है। ये कितनी अजीब सी बात है कि इंसान गुनाह करने के बजाय गुनाह करने के बाद बजाय वहां पे शर्मिंदगी का एहसास हो लोगों को बता रहा होता है कि मैंने ये गुनाह किया है। लेकिन कभी सोचें कि गुनाह करने के बाद हमें क्या करना था? हमें तो नदामत के आंसू बहाने थे, हमें कहना था कि फजल दी आस भी मैनू ते नाले डर भी होता है। नदामत है कि कोई अपने घर बेसर भी होता है। और आप फरमाते हैं अरे सालिक वतन अपना कदी ते याद करे आकर कि आखिर दूर दा गया मुसाफिर कदी घर भी होता है। हमें तो अपने रब की बारगाह में ताइब होकर के अर्ज करना था कि मालिक ये आंसू जो हैं ये नदामत के हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन-नदम तौबा, तेरे चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो जाना, यह भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी। आप उलमा से ये कसीर मर्तबा और जो है वो कसरत से ये बात समात की है, सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूँ। आपकी मजलिस के अंदर एक गुनाहगार बंदा बैठा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बात हो रही थी कि या नबी अल्लाह पानी की तलब है और कई दिनों से बारिश बंद हो चुकी है, अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो आपकी बारगाह में जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज की कि या नबी अल्लाह बारिश तो बरसती लेकिन इस मजलिस के अंदर एक गुनाहगार बंदा बैठा है, जब तक वो मजलिस नहीं छोड़ेगा बारिश नहीं होगी। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो बंदा गुनाहगार है। अब आप में से किसी बंदे को पूछा जाए कौन है जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अगर हाथ खड़ा कर किया जाए तो क्या आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा? जरूर होगा। आपके
کشیدہ اعمال کو اگر کوئی سامنے لا کر کے رکھ دے تو کیا شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ مجلس کو نہیں چھوڑے گا تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اتنی بات ہوتی ہے۔ تو پیغمبر وقت کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا گناہگار بندہ، اس نے اپنی نظر کو جھکا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تو بھی جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ گناہگار بندہ کوئی نہیں ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس مجلس میں مجھ سے زیادہ گناہگار بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تو نے آج مجھے نہ بخشا تو میں تو رسوائے زمانہ ہو جاؤں گا۔ اتنی بات ذہن کے اندر آتی ہے تو دل ہی دل میں وہ بندہ عرض کرتا ہے مالک میری زندگی کے سارے گناہوں کو اگر آج مالک تو یہاں پہ معاف کر دے گا، ساری زندگی پلٹ کر بھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب ندامت چہرے کے اوپر آتی ہے، مجلس برخاست بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، بارش خوب برستی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کے جو ہے وہ قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے حوالی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ابھی بندہ مجلس کو چھوڑ کر بھی نہیں گیا، تیری رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ میرے کریم پیغمبر بات یہ تھی، اس بندے نے مجلس میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے صلح کر لی، اس نے کہا مالک ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑا ہے، اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو میرے عیبوں کے اوپر پردہ کون ڈالے گا؟ عرض کی مالک آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ کہا بس بندے نے صلح جو کر لی میں رب ہو کر اس سے راضی ہو گیا۔ عرض کی مالک مجھے تو بتایا جائے نا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ اس نے مجھ سے پوشیدہ رہ کر کے گناہ کی توبہ کی ہے، اب میں تجھے وہ کیسے بتاؤں گا؟ رب کائنات نے اس بندے کو پوشیدہ رکھا جس کے چہرے کے اوپر ندامت کا جو ہے وہ اثرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ خدا ذی وقار یہ شباط المعظم کی راتوں کے اندر چند لمحے بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ مالک زندگی کیا پتہ کب ختم ہونے والی ہے۔ آج ہم سچی توبہ کرتی ہیں کہ آج کے بعد کبھی پلٹ کر بھی گناہ کی طرف نہیں آئیں گے، اور جو بندہ اس مقام پر فائز ہو جائے گا اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ وہ سوچنے سے بھی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اور مجھے اور آپ سب کو خدا سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورسول الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا رحمن يا رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين نبی جی تو اقوال سب کے نبی جی نے سکون یا رب العالمین آج کا یہ ماہانہ درس قرآن محلہ صوفی آباد میں بڑی عقیدت اور محبت سے محترم جناب صوفی محمد اجاز صاحب تمام ساتھیوں نے جو پروگرام منعقد کیا ہے اول سے لے کر کے یہ اختتامی دعا تک جو بھی اولاد و وظائف پڑے گئے تمام کا ثواب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا صدقہ اکرام کے ادارے کے اکرام فقہائے اعظام تبع تابعین اشراف مشرا جمیع المؤمنین کل صدیقین کل شہداء کل صالحین بزرگان دین پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ہستی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ مالک و مولا آج اس نظم کا سلام اولیاء حبیب شریف اولیاء مصور شریف تمام روئے زمین کے اولیاء کاملین میں اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ بخصوص صوفی باصفا فنافی شیخ والرسول جناب صوفی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی راحت میں اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ حاضر مجلس کے جتنے بھی فوجگان ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ آج کی اس نظر کے اندر جتنے چھوٹے بڑے جوان تشریف فرما ہیں آنے والے احباب کو ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس محفل پاک میں جتنے بھی احباب حاضر ہیں خواتین حاضر ہیں بیٹیاں اور بچیاں حاضر ہیں الہی تمام احباب کو صدا سلامت شاد و آباد فرما۔ مالک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں ایسا بندہ بنا جو تجھے پسند آ جائے، تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بحرمتی کے یا سید المرسلین اجمعین